मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अज का साडा जो विषय है वो है 12वीं क्लास का यूनिट 6वां ट्रांसमिशन प्रबंध। इस विच असीं जो अज टॉपिक डिस्कस करांगे, दूसरा टॉपिक है प्रपैलर शाफ्ट नूं जां ड्राइव शाफ्ट नूं किस तरह सर्विस की जाती है, किस तरह उसनूं रिपेयर किया जाता है और किस तरह उसके पार्ट चैक किए जाते हैं। दूसरा यूनीवर्सल जॉइंट जो प्रपैलर शाफ्ट विच लगा हुंदा है उसकी रिपेयर किस तरह की जाती है। इस दे दूसरे भाग दे विच असीं जो पढ़ांगे इस यूनिट का चौथा टॉपिक जिसका नाम है ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध। इस विच असीं पढ़ांगे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन किस नूं कहंदे हन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध दे किहड़े-किहड़े पार्ट हुंदे हन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध किस तरह काम करता है अते ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जो है प्रबंध जो है ये कितनी तरह के होंगे हैं। इस दे विच जो है ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध के बारे तुहानूं जानकारी प्राप्त होगी। इस वीडियो के विच असीं यूनिट 6वां इस दे असीं दो टॉपिक कवर करांगे। टॉपिक नंबर दूसरा जिसका नाम है प्रपैलर शाफ्ट की सर्विस और टॉपिक नंबर चौथा जिसका नाम है ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध। आओ प्यारे बच्चों असीं अज दी ये टॉपिक जो है पढ़िए और अपने ज्ञान दे विच वाधा करिए। हुण प्यारे बच्चों असीं 12वीं क्लास का जो चैप्टर पढ़न जा रहे हैं उसका नाम है प्रपैलर शाफ्ट, यूनीवर्सल अते स्लिप जॉइंटां दी सर्विस। यूनीवर्सल जॉइंट जो प्रपैलर शाफ्ट विच लगे हुंदे हन उन्हां दी सर्विस अते स्लिप जॉइंट दी सर्विस असीं किस तरह करनी है। प्यारे बच्चों इस चैप्टर दे विच असीं पढ़ांगे प्रपैलर शाफ्ट बारे, प्रपैलर शाफ्ट की हुंदी है। फिर असीं पढ़ांगे यूनीवर्सल जॉइंट अते स्लिप जॉइंट की जांच किस तरह की जाती है। ड्राइव शाफ्ट जिसनों असीं शाफ्ट जो ट्रांजैक्शन सिस्टम लगा हुंदा है जिन्हां गड्डियां कारां दे विच अगले पहिए नूं आपां ड्राइव दिंदे हां उत्थे प्रपैलर शाफ्ट नहीं लगी हुंदी, उत्थे जो है ड्राइव शाफ्ट लगी हुंदी है जिसनों असीं एक्सल भी कहंदे हां। वो जो है उन्हां दी सर्विस आपां किस तरह कर सकते हां। ड्राइव शाफ्ट की जांच किस तरह कर सकते हैं। ड्राइव शाफ्ट नूं जांच तो बाद रिपेयर तो बाद किस तरह द्वारा असैंबल किया जाता है, इस बारे असीं अज जानकारी हासिल करांगे। प्यारे बच्चों पहला हुंदा है प्रपैलर शाफ्ट। प्रपैलर शाफ्ट की हुंदी है जदों चार पहिया अते पिछले पहिया ड्राइव वाले वाहनों के इंजन अते एक्सल नूं एक दूजे तो वख किया जाता है। प्रपैलर शाफ्ट इंजन की ऊर्जा नूं पिछले पहिया ड्राइव के एक्सल तक पहुँचाती है। प्यारे बच्चों जिस तरह तुसीं ये देख रहे हो बसां ते ट्रकों के विच ज़्यादातर तुसीं इस शाफ्ट नूं देखिया होवेगा। ये एक पासे जो है गियरबॉक्स नाल लगी हुंदी है और दूसरे पासे जो है ये ड्राइव पिनियन दे नाल जिसनों आपां हिस्सा कहने हाँ, गड्डी का हिस्सा जां डिफरेंशियल कहते हाँ, उस नाल लगी हुंदी है। प्रपैलर शाफ्ट गियरबॉक्स अते डिफरेंशियल दे विचकार लगी हुंदी है। इस तरह इंजन की ऊर्जा नूं एक ही करती है पिछले पहियां तक लैके जाती है। उत्थे असीं प्रपैलर शाफ्ट क्यों लगाते हाँ, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रपैलर शाफ्ट दे विच यूनीवर्सल जॉइंट लगा हुंदा है, क्योंकि तुसीं देखिया होवेगा गियरबॉक्स उच्ची जगह ते हुंदा है अते डिफरेंशियल जो है नीवी जगह ते हुंदा है। इसलिए किसी भी वस्तु तो ड्राइव शाफ्ट नूं ड्राइव नूं असीं एंगल उत्ते ले जाण लई प्रपैलर शाफ्ट की वरतों करते हाँ। ये प्यारे बच्चे तुसीं प्रपैलर शाफ्ट ट्रैक्टरां विच भी देखी होवेगी जदों असीं थ्रैशर चलाना होवे जां कोई मशीन ट्रैक्टर नाल चलानी होवे असीं शाफ्ट लगाउंदे हाँ जिसनूं असीं प्रपैलर शाफ्ट कहंदे हाँ। हुण आंदा है यूनीवर्सल अते स्लिप जॉइंट की जांच। प्यारे बच्चों ये जो तुसीं देख रहे हो ये यूनीवर्सल जॉइंट है अते इस दे विच एक स्लिप जॉइंट लगा हुंदा है जो जदों गड्डी चलती है प्रपैलर शाफ्ट की लंबाई नूं ਵਧਾਉਂਦਾ है।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇਨ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਫਲੈਂਜ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਅਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਖਰਾਦ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਥ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਥ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਇਲ ਗੇਜ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਡਾਇਲ ਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੋੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੋੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੋਕ ਤੋਂ ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਜੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੋਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਬਰ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਕੱਪ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਰਿੰਗ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ। ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਅਰ ਆਊਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਨਟ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਪਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਟ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦਾ ਜੋ ਨਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਤੇਲ ਹੈ ਗੇਅਰ ਦਾ ਤੇਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗੇਅਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਅਰ ਆਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸਾਫਟ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈਸ ਦੀ ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਮ ਤੋਂ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੱਕਲ ਤੋਂ ਕੁਆਟਰ ਪਿਨ ਅਤੇ ਨਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੱਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੱਕਲ ਤੋਂ ਟਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੱਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੱਕਲ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਆਰਮ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੱਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਮ ਦਾ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੋੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਬੂਟ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਫਟ ਤੋਂ ਇਨਬੋਰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੱਕਲ ਤੋਂ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੂਟ ਕਲੈਂਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਬੂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਜ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਫਟ ਤੋਂ ਬੂਟ ਅਤੇ ਕੇਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਜੋ ਬੂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਰਕਲਿਪ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਬੜ ਦਾ ਜੋ ਬੂਟ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੋਰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਝਟਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਬੋਰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰੇਡੀਅਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ, ਜੋ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬੜ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਉੱਤੇ ਜਕੜੋ, ਛੋਟੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਗਰੂਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬੂਟ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਕੇਜ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਰਕਲਿਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਕੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੀਸ ਲਗਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਵੀ ਗਰੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੇਸ ਦੇ ਗਰੂਵ ਵਿੱਚ ਜਕੜੋ। ਬੂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਚਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਲਿਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੈਡਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲਚ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਲਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ। ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲਕ ਹੱਥੀ ਗੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਪਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਗੇਅਰਬਾਕਸ ਕੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਨ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਲੈਨਟ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਗੇਅਰ ਜੋ ਹਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਇਲ ਪੰਪ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਟਰੀ ਗੇਅਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਥ੍ਰੋਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਵਹੀਕਲ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ। ਵਹੀਕਲ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੇਅਰਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਟ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਇਹ ਪਹੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰਬਾਈਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਇਹ ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਲੂਇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਲੌਕ, ਸ਼ਿਫਟ ਸੋਲੇਨਾइड, आउटपुट टू ECU, टॉर्क कन्वर्टर क्लच सोलेनाइड, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਲੇਨਾइड, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਏਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਗੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ, ਥ੍ਰੋਟਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਵਿਚ TCM ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੀਅਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ TCM ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ TCM ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ TCM ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਸੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ TCM ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ TCM ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਅਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣੇ ਹਨ, ਵੀ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਗੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ
जानकारी हासिल करता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो हुंदा है वो TCM दसदा है कि थ्रोटल कितना खुला होया है, मतलब इंजन उत्ते कितना लोड है, आदमी ने कितना एक्सीलेटर पैडल नूं रिस्पोंस दिता होया है, वो जो है जानकारी जो है ये TCM नूं दिंदा है। इस इनपुट की वरतों गेयर बदलण लई सब तो वधिया समा निर्धारित करने लई कीती जाती है। इस तो यह पता लगता है सानू किहड़े समय उत्ते हुण जो है गेयर शिफ्ट करना है। टरबाइन स्पीड सेंसर टॉर्क कन्वर्टर की गति निर्धारित करता है। TCM इस जानकारी की वरतों टॉर्क कन्वर्टर के तिलकन नूं लभण लई करता है। वह देखता है कि टॉर्क कन्वर्टर जो है किस पोजीशन के उत्ते स्लिप कर रहा है, इसकी जानकारी जो है TCM प्राप्त करता है, जो ये फैसला करने में सहायता करता है कि टॉर्क कन्वर्टर लॉकअप क्लच नूं कदों सरगर्म करना है, कि कदों असी जो है टॉर्क कन्वर्टर लॉकअप क्लच नूं लागू करना है। ये सारा TCM जो है इस पोजीशन तो पता करता है। उस तो बाद जो है प्यारे बच्चों सुनिश्चित करने तो बाद ट्रांसमिशन तरल सही तापमान ते है टैंपरेचर सेंसर जो है दसदा है इस टाइम जो है ट्रांसमिशन ऑयल का टैंपरेचर कितना है। अगर टैंपरेचर ज़्यादा है तो TCM जो है उसनूं जो है डाउन शिफ्ट कर दिंदा है, उस उत्ते ज़्यादा लोड नहीं पाउंदा है। इसी तरह ब्रेक लाइट स्विच जो है ये दसदा है कि गड्डी खड़ी है, आदमी जो है जां तां गड्डी नूं पार्क करना चाहुंदा है जां फिर गड्डी नूं रिवर्स करना चाहुंदा है। ये जानकारी जो है ब्रेक लाइट स्विच तो प्राप्त हुंदी है। ये सारे TCM तो जदों ये जानकारी हासिल हो जाती है इस विच डाटा जो है स्टोर किया हुंदा है, फिर अगे जो है अपनी आउटपुट जो है शिफ्ट सेंसर नूं दिंदा है, सोलर स्विच नूं दिंदा है, वो सारे काम करते हैं अते जो गेयर हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। एक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विच एक टॉर्क कन्वर्टर लग्या हुंदा है, जिस तरह तुसीं प्यारे बच्चों देखा, जो क्लच की थां लैंदा है। एक गुंझलदार प्लैनेटरी गियर प्रबंधन जो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के अनुपात मुहैया करवाउंदा है अते बाल्बां दी हाइड्रोलिक प्रबंध जो गियरां दे आपसी मिलन नूं नियंत्रित पदार्थ जिसनूं ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पदार्थ कहते हैं, केवल हाइड्रोलिक ही नहीं वरत्या जाता बल्कि गियरां विच जिहड़ा हाइड्रोलिक ऑयल हुंदा प्यारे बच्चों ये गियरां विच लुब्रिकेशन का काम भी करता है। असीं कह सकते हाँ कि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन एक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की तरह है जो गियर अनुपात नूं अपने आप वाहन के ਵੱਖ-ਵੱਖ परिस्थितियों ਵਿੱਚ चलन अनुसार बदल दिंदा है। चालक नूं हत्थी गियर बदलने की जरूरत नहीं पैंदी। अगे प्यारे बच्चों आंदा है EMT जिसनूं असीं ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन भी कहते हाँ। EMT ट्रांसमिशन हाइड्रोलिक अते कंप्यूटर की वरतों इलैक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जां कार के ECU नाल करता है। इस विच प्यारे बच्चों की हुंदा है मैकेनिकल ट्रांसमिशन ही है, पर इस विच भी क्लच नहीं लगा हुंदा। ये जो है इस एक्चुएटर लगा हुंदा है जो क्लच नूं एक्चुएट करता है और ऑटोमैटिक गियर शिफ्ट हुंदे हैं। गियर शिफ्ट पैटर्न ECU तो पहला ही प्रोग्राम दिते जाते हैं और मुख्य तौर पर प्रीसैट RPM सीमा ते काम करते हैं। एक बार जो सिस्टम सर्वोत्तम RPM का पता लगा लैंदा है तो ECU एक्चुएटर नूं शामिल करता है जो क्लच और गियरबॉक्स नूं संचालित करते हैं। ECU दे विच ऑलरेडी जो है सारा डाटा फिल किया हुंदा है, वो दिखता है भी किहड़ा RPM का डाटा उस नाल मैच कर रहा है, उस कंडीशन दे विच वो ऑटोमैटिक ही जो है गियर शिफ्ट करना शुरू कर दिंदा है। प्यारे बच्चों ये तुसीं देख रहे हो ये जो है EMT ट्रांसमिशन की सिस्टम दिखाया गया है, गियर शिफ्टर लीवर लगे होया है। EMT दे विच की हुंदा है ये जो एक आम ही मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम हुंदा है, पर विच जो कंट्रोल हुंदा है ऑटोमैटिक कंट्रोल हुंदा है। इसनूं असीं अगर चाहते हाँ तो मैकेनिकल तौर पर भी वरत सकते हाँ। ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन दे विच सभ्य चालित मैनुअल ट्रांसमिशन का अर्थ ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन जां EMT नूं अर्ध ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जां क्लचलैस मैनुअल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। ऑटोमैटिक मैनुअल जिवें कि नाम तो पता लगता है कि EMT का मुख्य कार्य दस्तावेज प्रसारण नूं स्वचालित करना है। कहने तो भाव प्यारे बच्चों ये है कि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विच जो EMT है एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, पर इस विच जो काम है शिफ्ट करने का वो ऑटोमैटिक हो रहा है, जिसका अर्थ है क्लच दबाउणा अते गियर नूं एक लीवर द्वारा बदलना हुण ड्राइवर दे नाल नहीं रहिंदा। EMT दीयां दो किस्मां हुंदियां हन, सिंगल क्लच अते डबल क्लच। प्यारे बच्चों ये तुसीं देख रहे हो लगातार बदलने वाला CVT,
इस तरह का प्यारे बच्चों ट्रांसमिशन जो है एक्टिवा विच भी लगा हुंदा है। इस विच एक प्राइमरी शाफ्ट हुंदी है, एक सैकेंडरी हुंदी है जिसनूं असीं आउटपुट देनी है। ये प्राइमरी शाफ्ट जो है इंजन दे नाल शिफ्ट लगी हुंदी है। इस विच पुलियां हुंदियां हन। जिस तरह ये पुलियां दा आकार वधदा घटदा है तो उस तरह जो है गड्डी स्पीड वध घट हुंदी है। प्यारे बच्चों जिस तरह देखो एक छोटी पुली जो है, छोटा गियर जो है बड़े गियर नूं घुमा रहा है। तुसीं देख रहे हो इधर आकार छोटा है अते इसका आकार जो है ये बड़ा है। एक शो है छोटा गियर बड़े गियर नूं घुमा रहा है ਅਤੇ स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पवेगा। इस तरह जो बड़ा गियर छोटे गियर ਨੂੰ ਘੁਮਾਵੇਗਾ ਤਾਂ भी जो है स्पीड जो है उस ਵਿੱਚ फर्क ਪੈਂਦਾ है। इस फार्मूले के आधार उत्ते CVT गियर बॉक्स जो है काम करता है। अजकल ज़्यादातर गड्डियां दे विच CVT वाले गियर बॉक्स जो हैं वही आ रहे हैं। इस तरह प्यारे बच्चों अज तुसीं इस आटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध दे विच पढ़िया आटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध की हुंदा है, आटोमैटिक ट्रांसमिशन प्रबंध दे कलपुर्जे किहड़े हुंदे हन, आटोमैटिक ट्रांसमिशन दी कार्यविधि किस तरह काम करता है ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ट्रांसमिशन ਦੀਆਂ किस्मां ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯੂਨਿਟ 6ਵਾਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ यूनीवर्सल जॉइंट की सर्विस करना। दूसरे भाग के असीं पढ़िया कि आटोमैटिक ट्रांसमिशन की हुंदा है, आटोमैटिक ट्रांसमिशन के किहड़े-किहड़े पुर्जे हुंदे हन, आटोमैटिक ट्रांसमिशन किस तरह काम करता है अते आटोमैटिक ट्रांसमिशन किन्नी तरह के हुंदे हन। इसलिए प्यारे बच्चों मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ। थैंक यू वेरी मच।